आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता 24/7 न्यूज़। हमारी आवाज़ हमेशा सच के साथ। मैं आपके मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स राब्ता 24/7 न्यूज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। राब्ता 24/7 न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ प्राइवेट रिकग्नाइज स्कूल एसोसिएशन की ट्रस्मा की मीटिंग में शिरकत। ट्रस्मा के इत्तेहाद को बरकरार मजबूत बनाने के लिए साथ देने का किया वादा। तफसीलात के मुताबिक ट्रस्मा की जानिब से हैदराबाद कोमपल्ली AMR गार्डन में रियासत तेलंगाना के तमाम अजला के मेम्बरान को इत्तेहाद का सबूत पेश करते हुए साथ देने के लिए मदऊ किया गया था, जहां रियासत तेलंगाना के तमाम मेम्बरान व अराकीन ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हुए अपने इत्तेहाद को जाहिर किया। इस मीटिंग को शिवरात्रि यादगिरी रमना राव और जयसीमा गौड़ की जेर सदरत चलाया गया, जिसमें तेलंगाना माइनॉरिटीज प्राइवेट रिकग्नाइज स्कूल एसोसिएशन की जानिब से प्रेसिडेंट इकबाल खान, वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल अमीन, सेक्रेटरी मोहम्मद अजीमुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट अजीम मलिक, ट्रेजरर्स मोहम्मद जाकिर हुसैन व मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद फैसल, मुजाहिदुर रहमान, MA अंसार व एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मोहम्मद नईमुद्दीन व मोहम्मद मोइज़ुद्दीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अपनी जानिब से ट्रस्मा का साथ देने का वादा फरमाया। इसके साथ साथ तेलंगाना माइनॉरिटीज प्राइवेट रिकग्नाइज स्कूल एसोसिएशन की निर्मल, आदिलाबाद, आरमोर, बोधन व रियासत भर के तमाम अजला व मंडल्स की यूनिट्स ने भी इकबाल खान प्रेसिडेंट के कहने पर ट्रस्मा का साथ देने और इत्तेहाद को मजबूत करने का वादा फरमाया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए शिवरात्रि यादगिरी रमना राव और जयसीमा गौड़ ने ट्रस्मा में चल रहे इख्तलाफात व कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने की बात करते हुए ट्रस्मा की शुरुआत से लेकर अब तक की तमाम कारकर्दगी व मुश्किल लम्हात का जिक्र फरमाया और तमाम आए मेहमानों से ट्रस्मा का साथ देने की गुजारिश की और अपने इत्तेहाद को एक बड़ी ताकत बनाते हुए हर मुश्किलात का सामना करते हुए इसे हल करने और कराने की काबिलियत पैदा करने की बात की। आखिर में ग्रेजुएट MLC कैंडिडेट शेखर राव ने भी तमाम आए स्कूल कॉरेस्पोंडेंट से अपने ख्यालात का इजहार किया और ट्रस्मा की बका के लिए हमेशा ट्रस्मा का साथ देने की दरख्वास्त की और साथ ही साथ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस प्रोग्राम की तमाम तर तफसीलात से आगाह करवाया। पेश है इसी सिलसिले में हमारे राब्ता 24/7 न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। మళ్ళీ జనరల్ బాడీ జరగడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను। మరి ముఖ్యంగా ఏదైతే మనకి ఇలా రాష్ట్ర కమిటీ 2 సంవత్సరాల్లో, 1 సంవత్సరం మధుగారి కమిటీ, 1 సంవత్సరం యాదగిరి కమిటీ నిర్ణయించడం జరిగింది। పెద్దల ఒప్పందం మేరకు ఆనాడు నేను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా సంతకం చేయడం జరిగింది। దానికి కారణమే ఈరోజు ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనం। ముఖ్యంగా దీన్ని జనరల్ బాడీగా ట్రీట్ చేసి దీన్ని సొసైటీ ఆఫ్ రిజిస్ట్రార్కు తక్షణమే సబ్మిట్ చేయాల్సిందిగా కూడా సభ్యుల ఆమోదం తెలిపారు। జనవరి 8న వీరంతా కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు। ఇది రేపు సొసైటీ ఆఫ్ రిజిస్టర్ కూడా సబ్మిట్ చేస్తాం। దీనికి కొంత కోర్టులో కూడా కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి కూడా రేపు తక్షణమే సబ్మిట్ చేస్తాం। అలాగే ముఖ్యంగా ఈ వాట్సాప్లలో సంఘ విచ్ఛిన్నానికి, సంఘానికి మద్దతు తెచ్చే విధంగా సంఘాన్ని 2 సంఘాలుగా విభజించాలనే ఆలోచన ప్రకటిస్తున్న ఎవరైతే ఇలా గత సంవత్సరం ఏదైతే 10 నెలల కాలం ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ చేశారో వాళ్ళ ద్వారానే ఇలా రాష్ట్రం అంతా కూడా అనిశ్చితి ఏర్పడింది। ట్రస్మాను కూడా ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భంలో జనరల్ బాడీ ఈరోజు తీర్మానం చేసేది ఈ తక్షణమే వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా TSTలను సస్పెండ్ చేయాలని, అలాగే దీనికి సంబంధించిన ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ డబ్బుతో పట్టించి కేవలం 11 మందిని తను చూసుకొని ఒక TSTలకు ఏదైతే డిజిగ్నేషన్ చేసిన వారికి వత్తాసు పలుకుంటూ వాళ్ళ నిర్ణయాలను తన కమిషన్ నిర్ణయంగా ప్రకటిస్తూ నాపైన కూడా ట్రస్మా ఐక్యత పెట్టిన దానికి సొసైటీలో కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో ప్రత్యేకంగా 4100 మందికి నాకేదో షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చినట్టు ఇవ్వడం, అదే ఎన్నో తప్పులున్న ఏ ఒక్కరు కూడా షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వకపోవడం, ఇచ్చినట్లు చెప్పి ప్రగల్భాలు పక్కడం, నాకిచ్చి 4200 మంది సభ్యులకు ప్రత్యేకంగా పంపడం, గ్రూపులలో కూడా పంపడం, ఇది అవమానం అనుకుని ఈ జనరల్ బాడీ ఈరోజు నారాయణ రెడ్డి గారిని కూడా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది। అలాగే ముఖ్యంగా ఈ నలుగురికి ప్రతిసారి శేఖర్రావు గారు దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నారని అనేక వాట్సాప్ గ్రూపులలో శేఖర్రావు తొత్తులని శేఖర్రావును ఇబ్బంది పెడుతూ ఏదైతే కలిసి పనులను కూడా సమానులమే, అక్కడ 50 స్ట్రెంత్ ఉన్నా 5000 స్ట్రెంత్ ఉన్నా కరస్పాండెంట్ కాబట్టి పైసలు ఎక్కువ ఉన్నాయనో పైసలు తక్కువ ఉన్నాయనో మనుషులు కాదు, మనుషులు అంటే మనుషులే, కాకపోతే కొంతమంది డబ్బులు ఉంటాయి, కొంతమంది దగ్గర ఉండయి।
దానికి పెద్దోడు చిన్నోడానికి కాదు. ఇలా వాట్సాప్లో తాను పెట్టాడు మెసేజ్, చిన్నోళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చేసి. అందుకే సిద్దిపేట శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని కూడా ఈరోజు జనరల్ బాడీ తీర్మానం చేసింది, వారిని కూడా సస్పెండ్ చేస్తాం. అలాగే ముఖ్యంగా ఇవంతటి కారణం ప్రతి మీటింగ్లో ఆగస్టు 20, 2023 నుంచి చూస్తూ ఉన్నా అనేక సభలలో, అనేక జూమ్ మీటింగ్లలో వరంగల్ హన్మకొండ అధ్యక్షులను చెప్పుకున్నటువంటి సతీష్ గారిని కూడా అనేక సందర్భాలలో అనేక మంది సభ్యులను ఇబ్బంది పెట్టింది కాబట్టి తనని కూడా ఈరోజు సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఇలా 6 సభ్యుల్ని, 3 వీళ్ళు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, అలాగే సతీష్ గారు, నారాయణ రెడ్డి గారు, 3 పిఎస్టీ. వీళ్ళకి ట్రస్మాకు సంబంధం లేదు. మీరు ఒకవేళ ట్రస్మా ఎన్నికలని కానీ ఇంకేదన్నా కానీ చెప్పినా కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా ఓటింగ్లో పాల్గొనకూడదు. జనరల్ బాడీ తీర్మానం మేరకు జనవరి 8న ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోయేది శివరాత్రి యాదగిరి గారు, ఐవి రమణారావు గారు, జయసింహ గారు. అలాగే చట్టం కానీ ప్రతిదీ కూడా ఇలా బ్యాంకులన్నీ కూడా సీజ్ చేసినాం. చక్కగా ఆ సంఘాన్ని యాదగిరి గారి అధ్యక్షత అప్పచెప్పాల్సిందిగా తగు సూచనలతో వారికి మధుసూదన్ గారికి అల్టిమేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.